ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदां शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् सरस्वती वाजिनीवती ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं चिरातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे षट्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो कृत्वा अत्यतिष्ठत्विशाङ्कुलं पुरुष ये वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उदामृतत्वशेषानः यदग्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायाविश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वौदैः पुरुषः पादोऽस्येहाभवात् पुनः ततो विश्वव्यक्रामदो शासनानशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमदो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञवदन्वत वसन्तो अस्यासीराज्यौ ग्रीष्म युद्धः शरद्कविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्त समिधः कृताः देवा यज्ञं तन्मानाः अपक्रं पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवा यजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्मात् यज्ञाः सर्वौतः वृषस्रावानि यज्ञिरे छन्दागुंसि यज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेचो वया ततः गावो अयज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यदतुः कथिथा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का ऊरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ द्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्राद् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवधन् यथास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रदशशतस्रः तमेवं विद्वान् अमृतह्यभवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः आशुष्युषानो वृषभो न युद्धो गणागण शोभनश्च विषणीनां सङ्क्रन्दनो निमिष एकवीरश्चतयुंसेन अजयत्साकमिन्द्रः सङ्क्रन्दनेन निमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्चपनेन दृष्णुना तदिन्द्रेण चेतत्सह त्वं युधो नरयिषु हस्तेन वृषा सैषु हस्तैः सनिषङ्गिभिर्वसे सद्गुस्रष्टा सयुत इन्द्रो गणेन सर्वं सृष्टजित्सोमपावाहुषद्यूर्वदन्वा प्रतिहिता विनस्ता बृहस्पते परिधीया रथेन रक्षोहामित्रागुम् अपभादमानः प्रपञ्चन् सेना प्रवृणोयुधानेस्माकमेभ्य विकारथानां गोत्रविदं गोविदं वज्रबाहुञ्जयन्तमश्वं प्रवृणन्तमोजसा इमगुं सजाता अनुवीरयद्वगुन्द्रमुं सवायोरगुं प्रवद्वम् बलविज्ञायस्तविरः प्रवीरः सहस्रान् बाजी सहमानउग्रः अभिवीरो अभिसत्त्वा सहोजा चैत्रमिन्द्र प्रथमातिष्ठ गोविदो
अभिगोत्राणि सहसा गाहमानो धायो वीरश्शतमन्युरिन्द्रः दुश्चवनः पृतनाशाय युध्योऽस्माकं सेना अवतु प्रयुत्सु इन्द्र आसां वेदा बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञपुरहेतु सोमः देवसेनानामभिपञ्चतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्वग्रे इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुदागुं शब्द उग्रं महामनसां भुवनश्यवानां घोषो जयतामुदस्तातु अस्माकमिन्द्रसमृद्धेषु ध्वजेषस्माकं यायशवस्तारयन्तो अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तस्मानुदेवा हवता हवेषो उद्धर्षयमकमन्नायुधानुत्सर्परां मामकानां महापुंसि उद्रुत्रां वाजिनां युद्धधनां जयतामेतु घोषः उपप्रेतयता नरस्तावस्सन्तु भावः इन्द्रो न शर्म यच्छन्मनासुषाधासुता अवसृष्टा परापद शरव्ये ब्रह्मसुगुप्सिता गच्छामित्रा प्रविशमैषां कञ्चनोच्छिषः मर्माणि ते वर्मभिश्चादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनाभिवस्ताम् पुनर्वरीयो वरिवस्ते अस्तु जयन्तन्त्वामनुमदन्तु देवाः यत्र बाणाः सम्पदन्ति कुमारा विशिखा इव इन्द्रो नस्तत्र वृत्रः विश्वाः शर्म यच्छतु यशुचिप्रयुतो भूर्वाजुहुयादाज्यमन्मः श्रियत्पञ्चदशच्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत् आनन्दः कर्तमश्चैव चिक्लीत इति विश्रुतः ऋषयस्ते स्त्रयःपुत्राः स्वयं श्रीदेवदेवता पद्मासने पद्मभूरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वमां भजस्य पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी च गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवीं सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यम् अश्वस्याजा विगोरदम् प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां श्रियमेश्वरीं चन्द्रसूर्याग्निसर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीर्मुपास्महे चन्द्रकलं च मङ्गलं च सुमङ्गलं च बुधं च दीर्घबुद्धिं च मन्त्रे मन्त्रे रास्यं च शुक्रसौख्यं च शनिश्शान्तिं च राहोराज्यं च केतुना सहस्रगावो भवतु भवतां दीर्घमायुः गृहे मुनयो मुनयो गृहे गृहे मुनयः मुनयो वसन्ति वसन्ति देवानां 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 वसन्ति वसन्ति देवानां कवयः पार्थिवासः पार्थिवासः कवयः कवयः पार्थिवासः पार्थिवास इति पार्थिवासः देवा देवा इदं मे 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 सुमनस्यमानौ मे मे सुमनस्यमानौ दिवि देवा देवा दिवि देवा देवा वसवो वसवो देवा देवा वसवः वसवो दीर्घं दीर्घं वसवो वसवो दीर्घं दीर्घमायुरायुर् दीर्घं दीर्घमायुः आयुनित्यायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति यस्ते मन्यो विधद्वज्रसायका सह भोजा पुष्यते विश्वमानुषगो साह्यामदा समाद्यं त्वया युजा सहस्रुतेन सहस्वता मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः मन्युं दिशईलते मानुषीर्याः पाहिनो मन्यो तपसा सजोषाः अभिमन्यो तपसस्तवीयास्तपसा युजा विजहि शत्रून् अमित्रः वृत्रः दस्योवाच विश्वावसून्यामरात्मन्नः त्वभिमन्यो अभिभूत्योजा स्वयं भोर्भावो अभिमादिशाः विश्वजर्षणिः सहुरिः सह आवानस्मात् सोज कृतनासु देवी अभागः सन्नवपरेतो अस्मै तव क्रत्वात विशस्य प्रजेतः तन्वा मन्यो क्रतुर्जहीलाहं स्वातनोर्बलदेया अयन्ते अस्मिमने हर्वान् प्रदेशीर्नः सहुरे विश्वदायः अन्यो वज्रन्नभिमामा वदस्योऽनृतवोऽध्यापेः अभिप्रेहि दक्षिणतो भवामेधा वृत्राणि जङ्गना बभूरि
जुहोविते धर्मं मध्वोऽग्रमुपा उपांशु प्रथमा विभावा त्वयामन्यो सरथमाजुरन्तो हर्षमाणासो दुर्षिता मरुत्वः विघ्नेशव आयुधा संशिषा नो अभिप्रयन्तु नरो अग्निरूपाः अग्निरिव मन्योद्विषितः सहस्रसेनानीर्निस्सहुरे हत्वा यशत्रोऽन्निभजस्व वेदभोजो विमानो विमृदो नुदस्व सहस्रमन्यो अभिमातिमस्मै रुजन् बृणन् प्रवृणन्ते हि शत्रून् उग्रन्ते वाजो नन्वारुरुद्रे वशीवशन् अयस एकजत्वम् एकोपभूनामसि मन्यवीलितो विषं युधये संशिशादि अकृद्वर्त्वया युजावयञ्जुमन्तं घोषं विजयाय कृण्महे विजयशकृदिन्द्रिवानवप्रभोस्माकं मन्यो अधिपावदेह प्रियन्ते नाम सहुरे प्रणीमसि विद्मातमुत्सं यत आबभूत आभूत्या सहगा वज्रसायका सभो बिभर्षभूत उत्तरम् गत्वा नो मन्यो सह मेद्येदि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः केन्द्राना हृदयेषु शत्रवपराजितासो अपनयन्तां शतमानं भवति शतायुः पुरुषश्रितेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। मन्युदेवतानुग्रह प्रसाद यजमानस्य मनोवांछा फलसिद्धिस्तु आगामी परीक्षासु सर्वश्रेष्ठता उत्तीर्णता सिद्धि द्वारा मनोवांछा फलसिद्धिस्तु మీరు వచ్చే అన్ని పోటీలలో కూడా విజయం సాధించాలని వీళ్ళందరి తరపు నుంచి మేము భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తున్నాం। यस्मात् तस्मात् चोमेस्य आदशान्तिं प्रयच्छने मनोवांछा संवत्सरं शतं दीर्घमायुः रोचनो रोचमानः शोभनः शोभनः कल्याणः। సభా సరస్వతి నమస్కారం। ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి మన సంకల్పించిన విజయభాస్కర్ గారికి అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను। ఎందుకంటే ఒక క్రీడాకాన్ని ప్రోత్సహించడం కానీ సన్మానించడం కానీ ఒక మంచి కార్యక్రమం అది। ఆయన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇమ్మీడియట్గా తమ అమూల్యమైన సమయాన్ని వెచ్చించి మన మధ్యలోకి వచ్చిన విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారికి వేప భాస్కర్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను। అలాగే మీరు పిలిస్తే మీ మధ్య నేను ఉంటాను సదా మీతోనే ఉంటాననే చిలక ఉపేందర్ రెడ్డి గారు మా వీధిలోనే ఉంటారు కాబట్టి ఈ సందర్భంగా వారికి చిరు సత్కారం అంటే యాక్చువల్గా డాష్ మీదకి ఇన్వైట్ చేసేటప్పుడు మనం ఆ పని చేయాలి। ఇప్పుడు కాలాతీతం అయిపోయింది, మాకు కార్యక్రమంలో కొన్ని మార్పు వచ్చాయి కాబట్టి మన విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారిని శాలతో సన్మానించారు। విజయభాస్కర్ గారిని వేపభాస్కర్ గారిని అలాగే మా ఉపేందర్ రెడ్డి అన్న గారిని ఉపేందర్ రెడ్డి గారికి శ్రీనివాస్ శర్మ గారు శ్రీనివాస్ శర్మ గారు ఉపేందర్ గారికి శాల్వా సత్కారం।
అందరికీ నమస్కారం అండి. శ్రీనివాస్ పెద్దలకు కూడా శ్రీనివాస్ గారిని చాలా కాలం చూస్తున్నాం. ఏదో నాకు తెలిసి 25-30 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నట్టున్నాం. చాలామంది ప్లేయర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అంటే పెద్ద పెద్ద ప్లేయర్స్ గురించి అది కొంచెం ర్యాష్గా ఆడతారని, లేకపోతే ఇతనికి యాటిట్యూడ్ ఉందని కానీ అలా మాట్లాడుకుంటుంటాం, వింటుంటాం. కానీ శ్రీనివాస్ గారి గురించి ఇంతవరకు ఎవరు కూడా అలా మాట్లాడుకుంటూ నేను వెళ్ళా. ఎందుకంటే చాలా కూల్గా ఉంటారు, మంచి చాలా కూల్గా ఆడతారు. ఎంత కూల్ అంటే మనకు మహారాష్ట్ర టోర్నమెంట్స్లో చూశాను. ఎవరు అన్వేష్ ఎవరో ఒకరి మీద వనీచ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ కూడా ఒక సెంచరీ కొట్టాడు. సెంచరీ కొట్టిన తర్వాత ఎవరైనా సరే థర్డ్ గేమ్లో బెస్ట్ ఆఫ్ 6 బోర్డ్స్ అంటే నీరు గారిపోతారు, అయిపోతుంది. ఈయన అక్కడ రికవర్ అయ్యి మళ్ళీ 4th బోర్డ్ సెంచరీ కొట్టి గేమ్ కొట్టేశారు. అలాగే ఇప్పుడు ఆయనతో మాకు వచ్చిన పెద్ద ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే ఆయన సీనియర్ సిటిజన్స్ లో అలో చేయరు. అలా ఆడుతూనే ఉంటారు ఆయన. మాకు ఓపెన్ టోర్నమెంట్స్ లో కూడా అలాగే ఆడుకుంటుంటారు. మా సీనియర్ సిటిజన్ దీనిలోకి రారాయన, సో మాకేం ప్రాబ్లం లేదు. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న ప్లేయర్స్ నాకు ఒక్క రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఇంతమంది ప్లేయర్స్ వచ్చారు కదా, మమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకుని ఈసారి ఎప్పుడన్నా టోర్నమెంట్ లో మేము మీతో ఆడాల్సి వస్తే ఒక్క బోర్డు ఇవ్వండి మాకు. ఒక బోర్డు సార్, వరల్డ్ ఛాంపియన్ ఒక బోర్డు వచ్చిందని చెప్పుకుంటాం. అలాగే ఒక ఆటగాడిని గుర్తించాలంటే ఆటగాడి వల్లే అవుతుంది. మన భాస్కర్ గారు ఉన్నారు, ఆయనకున్న ఇంట్రెస్ట్ కి అన్ని మామూలుగా ఉంటే ఆయన ఇప్పటి శ్రీనివాస్ గారిని కొట్టేసేవాళ్ళేమో కాబట్టి ఈసారి భాస్కర్ గారు కానీ టోర్నమెంట్ ఎదురుపెడితే ఒక గేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు, మీరు తప్పులేదు అందులో. ఆయన చెప్పుకుని ఊరంతా ఆర్కేపురం మొత్తం ఆయన పండగ చేసేస్తాడు. అలాగే ఎందుకంటే జనరల్ గా వయసు వచ్చే కొద్దీ కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తుంటాయి. ఆయన హెల్త్ గురించి కూడా మేము జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాం. నేను క్యారమ్ బోర్డు కూర్చుని ఆడేవాడు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే సెంచరీలు కొడుతూ ఆయన ఈ రకంగా సెంచరీలు కొడుతూ సెంచరీ లైఫ్ సెంచరీ రీచ్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ. నా పేరు కె శ్రీనివాస్ శర్మ అండి. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో క్లర్క్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యాను. అవార్డ్స్ ఆఫ్ యూనియన్కు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా 4 ఏళ్ళు పనిచేశాను. ఈ మాట్లాడే ముందు ఎందుకు పరిచయం చేసుకుంటున్నా అంటే, నరేంద్ర మోడీ గారికి కానీ సోనియా గాంధీ కానీ అందరూ తెలుసు. వాళ్ళ దేశంలో నేషనల్ ఫిగర్స్ వాళ్ళు అందరికీ, భారతదేశంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు తెలుసు. కానీ వాళ్ళకి ఎంతమంది తెలుసు అనేది ముఖ్యం. ఇప్పుడు నేను నా పరిచయం ఏం చేసినానంటే, ఆయన ఎవరో వాళ్ళు భాస్కర్ గారు సన్మానం చేసినప్పుడు ఒక ఆయన వచ్చి మాట్లాడాడు. ఏం మాట్లాడాడు కానీ తల మీద ఎంట్రుకలు లేవు, కానీ భలే మాట్లాడాడు ఆయన. లేకపోతే ఏం మాట్లాడాడు ఆయనకి అర్థమైందో లేదు అని అనుకోకుండా శ్రీనివాస్ శర్మ ఎస్బీఐలో పనిచేసానని పరిచయం చేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఇందాక వెంకట్రావు గారు మాట్లాడుతున్నట్టు నిజంగానే ఒక క్రీడాకారుడికి కేవలం ఆట ఉంటే సరిపోదు. ఆట ద్వారా రికగ్నిషన్ రాదు, ఈ స్థాయికి ఎదగలేరు కూడా. ముఖ్యంగా కావాల్సింది క్యారెక్టర్ అండ్ అటిట్యూడ్ ఇన్ పాజిటివ్ వే. కూల్ అండ్ కంపోజ్ క్యారెక్టర్ అండి ఈయన చాలా మేము మిమ్మల్ని ఎక్కడ అంటే అల్కాపురి టోర్నమెంట్స్లో ప్రత్యక్షంగా చూసాము. అంతకుముందు ఎప్పుడు చూసినా మీ యూట్యూబ్ వీడియోలే చూస్తుంటాం. ఎంత అంటే లైక్ సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా ఆయన ఎవరైనా విమర్శించినా, ఎవరైనా మాట్లాడినా ఆయన బ్యాటే సమాధానం చెప్తుంది. శ్రీనివాస్ గారు కూడా ఇంత అంటే ఆ కంపోజ్డ్ క్యారెక్టర్, కూల్ అండ్ కంపోజ్ క్యారెక్టర్ ఉంటేనే ఆట మనకుండే 100%లో పర్ఫార్మెన్స్ వరకు వచ్చేటికి 110, 120 అవుతుంది. లేకపోతే మనకు ఆ టెంపర్మెంట్ లేకుండా, కూల్ అండ్ కంపోజ్ లేకుండా, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ లేకుండా మనం ఆడుతుంటే 60% ఉండే ఆట కాస్త 20% పడిపోతుంది. గెలవడం అనేది అంత ఈజీ విషయం కాదు. మనకు వచ్చిన ఆటను ఆ పర్టికులర్ సమయంలో మనం ఎట్లా దాన్ని ప్రదర్శించగలుగుతాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతాం అనేది చాలా ముఖ్యం. దానికి 2 చాలా అవసరం. అండ్ నిండుగా ఉన్నాయి దీంట్లో. ఎందుకంటే మీ గురించి ఎప్పుడు భాస్కర్ గారు చెప్తుంటారు, మీరు మాకు పరిచయం అయ్యారు, ఇప్పుడు మా అదృష్టంగా మాట్లాడుతున్నాం. ఎందుకంటే ఈ స్థాయి వ్యక్తి వరల్డ్ నంబర్ 2 సార్, అదే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నంబర్ 2 times వరల్డ్ నెంబర్ ఛాంపియన్. సో అలాంటి వ్యక్తి గురించి మాట్లాడడం కానీ, అలాంటి వ్యక్తితో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ స్పెండ్ చేయడం అవకాశం కలగడం చాలా అదృష్టం. ఎందుకంటే మాకు అందరికీ క్యాల్సియం అంటే పిచ్చి, ఆడుతూనే ఉంటాం, ఆడుకుంటూ ఉంటాం. అటువంటి మీకు సార్ మా భాస్కర్ గారి ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మీరు ఇక్కడికి రావడం, మీ సమయం కేటాయించడం, ఈ చిరు సత్కారాన్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేయడం మాకు ఆనందంగా భావిస్తున్నాం. మీరు ఇలాగే ఎప్పుడు ఆ సర్వేశ్వరుని ఆశించుకోవాల 100 ఏళ్ళు హాయిగా ఉండాలి, 100 ఏళ్ళు క్యారం ఆడుతూనే ఉండాలి. మీలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమందికి అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ టుగెదర్, మీరు జనరేషన్స్ టుగెదర్ మీరు ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు అంటే మేము 65 దాటాం, సీనియర్ సిటిజన్కి వచ్చాం, మీ వల్ల మాకేం ప్రాబ్లం లేదని అది నిజం కూడా.
మా వయసులో మేము పోరాడుతుంటాం. బట్ మీరు ఎన్నేళ్ళు ఉన్నా ఇలాంటి యంగ్స్టర్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటారని. ఎందుకంటే క్యారమ్ బోర్డుకున్న ఆదరణనే చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇండియాలో ఏదైనా స్పోర్ట్స్కి ఏదైనా ఆదరణ ఉందంటే అది క్రికెట్ ఒకటి. మిగతా ఇప్పుడు కబడ్డీ కానీ హాకీ కానీ, హాకీ ఉండింది ఇప్పుడు లేదు అది. అలాంటి దానివల్ల క్యారమ్ బోర్డుకు మీలాంటి వాళ్ళు, ప్రశాంత్ మోహన్ లాంటి వాళ్ళు, కొంతమంది ఆటగాళ్ళు ఉండడం వల్ల దానిపైన మక్కువ పెరుగుతుంది. ఇప్పుడిప్పుడు అది ఆదరణ పొందుతుంది. దీన్ని ఇంకా ఈ ఆటను మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తారని, మీరు ఒక టార్చ్ బేరర్గా ఉంటారు ఈ ఆటలో అని చెప్పేసి ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. అండ్ అన్న ఉపేంద్ర గారికి, భాస్కర్ రెడ్డి అన్న గారికి, ఇద్దరికి ధన్యవాదాలు. మా సభ ఇండియా విశ్వగురువు అని చెప్పి పేరు వచ్చింది. దీంట్లో ఇప్పుడు క్యారమ్స్ లో కూడా విశ్వగురువు అయింది అని చెప్పి చెప్పడానికి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్. అసలు మనం వరల్డ్ క్లాస్ ప్లేయర్ని మనం ముందులో పెట్టుకొని కూడా మనం గుర్తించలేకపోయినాం. అది మనం గుర్తించడం గొప్ప కాదు, కానీ సమాజం కూడా గుర్తించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సభను ఉద్దేశించి రేపు భాస్కర్ రెడ్డి గారు క్యారమ్స్ తెలంగాణలో సీఎం కప్ కొట్టిన శ్రీనివాస్ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా అభినందిస్తూ, మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన నా మిత్రుడు సోదరుడు భాస్కర్ గారికి, మరి ఒక నేషనల్ ప్లేయర్ను మనం ఇలా సన్మానించుకుంటామంటే మనం కూడా చాలా అదృష్టవంతులు అని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేస్తాం. వరల్డ్ ఇంటర్నేషనల్. మరి నాడు మీ అందరూ తెలుసు, శ్రీనివాస్ గారితో నాకు ఈ మధ్య కాలంలో పరిచయం అయింది. ఎన్నోసార్లు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. మరి 1-2 సార్లు నేను కూడా ఈ కార్యక్రమం వచ్చాను, కానీ శ్రీనివాస్ గారి మీద ఎప్పుడు కూడా నేను కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడే నాకు చెప్పాడు, తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో స్పోర్ట్స్కు పెద్దపీట వేసింది. అందులో భాగంగా శ్రీనివాస్ గారిని మనం ఇంత పెద్ద వ్యక్తి మనం ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రజల్లో గుర్తుపడతలేదని చెప్పేసి మా సోదరుడు చెప్పాడు. ఇప్పటిదాకా తప్పకుండా 1-2 రోజుల్లోనే సీఎం గారు సలహాదారుడు వేం నరేందర్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లి, శివసేన స్పోర్ట్స్ చైర్మన్ గారి దగ్గరికి, స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ వాకిట్ సిఆర్ గారి దగ్గర కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. తప్పకుండా ఈ క్యారమ్స్ని వారికి ఉన్నతమైన స్థానం కల్పించడానికి, దీనికి సంబంధించిన ఏవైతే వ్యవస్థలో అవన్నీ కూడా చెప్పడం. రెగ్యులేషన్ తెలంగాణలో ఎక్కడైనా సరే, హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఒక 3,000 నుంచి 4,000 ఎస్ఎఫ్టీ కనుక మాకు ఇస్తే మేము అందరం కూడా అక్కడ కూర్చొని ఆడుకుంటాము, మాకు ఫెసిలిటీ దొరుకుతుందని చెప్తున్నాను. తప్పకుండా ఇది 4 రోజులలోనే ఒక వారికి టైం ఇప్పిస్తాను. వీలైతే నేను కూడా వెళ్ళి ఆ కార్యక్రమాన్ని చేస్తానని చెప్పి తెలియజేస్తాను. మరి రియల్గా ఇలాంటి కార్యక్రమం ఈ 4 గోడల మధ్యలో కాకుండా ఇలాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి గురించి మనం ఒక మంచి పెద్ద గ్రౌండ్లో చేస్తుంటే ఇంకా బాగుంటుండే. మరి ఏదైనప్పటికీ కూడా తెలంగాణలో సీఎం కప్ను కొట్టినందుకు వారిని అభినందిస్తూ, ఇలాంటి కప్స్ ఇంకా ముందు ఇంకా కొట్టాలని చెప్పేసి, ముందుకెళ్ళాలని చెప్పేసి ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ, ఇప్పటిదాకా వేద పండితులు, వేదమూర్తులు మంచి ఆశీర్వచనం ఇచ్చారు. అదే మాదిగా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ముందుకెళ్ళాలని చెప్పేసి శ్రీనివాసుని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను లాస్ట్ 3 to 4 టైమ్స్ మన ఇండియా వైడ్లో క్యారమ్ బోర్డ్ కార్యక్రమం అనేది ఏంటంటే, మన అల్కాపూరిలో 3 టైమ్స్ మన రాజన్న కండక్ట్ చేయించారు. ఆ రోజే మనం అభినందించాం. ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచో మహారాష్ట్ర నుంచి, ఢిల్లీ నుంచి ఎంతో మంది ప్లేయర్స్ వచ్చి కూడా ఆ కార్యక్రమంలో కూడా కప్పు కొట్టింది మన శ్రీనివాస్ గారు అండ్ ఆదిత్య గారు. అంత మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్న 2 టైమ్స్ రాజగోపాల్ గారు మంచి పెద్ద కార్యక్రమాలు చేసినాడు. నెక్స్ట్ టైం మా ఆధ్వర్యం చేయాలని కూడా మేము ప్రామిస్ కూడా చేసినాం. అతి త్వరలో అది పెద్ద ప్రోగ్రామ్, నేషనల్ వైడ్ ప్రోగ్రామ్ మనం మళ్ళీ ఆర్కేపురంలోనే మంచి కార్యక్రమం, మంచి ఒక వేదిక చూసి పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం. అట్లే నేను రాజగోపాల్ గారు ఎప్పటి నుంచో నన్ను ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే అన్న కూడా ఎలక్షన్స్ వల్ల బిజీ ఉండే, భాస్కర్ అన్న కూడా. ఎందుకంటే శివసేన రెడ్డి శాప్ చైర్మన్ గారి దగ్గరికి అయితేంది, వేం నరేందర్ గారు అయితేంది, శ్రీనివాస్ గారిని, ఆదిత్య గారు వాళ్ళంతా తీసుకెళ్ళి మన క్యారమ్ బోర్డు గురించి వివరించి వాళ్ళకి మనకు తగిన గుర్తింపు రావట్లేదు. ఎందుకు మన వరల్డ్ నెంబర్ 2 ప్లేయర్ మన దగ్గర ఇక్కడ ఉండి కూడా మన గవర్నమెంట్ నుంచి మనకు గుర్తింపు రావట్లేదు అంటే ఎంత దౌర్భాగ్య స్థితిలో మనం ఉన్నాం. అందుకే ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్లో కంపల్సరీ కూడా మొన్నటి నుంచి ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాం. తప్పకుండా వాళ్ళిద్దరిని తీసుకెళ్ళి, నేను రాజగోపాల్, విజయభాస్కర్ గారు అందరం తీసుకెళ్ళి అనాధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమానికి మంచిగా వాళ్ళు అడిగేది గవర్నమెంట్ సంబంధించిన గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రత్యేక నిధులు అయితేంది, సపరేట్ వాళ్ళకున్న ఫెసిలిటీస్ అయితేంది, ఆ 4,000 ఎస్ఎఫ్టీ అయితేంది, ఇవన్నీ అన్న తీసుకెళ్ళి మేమందరం కలిసి దానికి ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ ఒకసారి అదంతా అయిన తర్వాత మనందరం కలిసి ఒక పెద్ద కార్యక్రమం చేసుకోవాలి.
ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్కి పెద్ద ఫీల్డ్, ఎందుకంటే మన సీఎం కూడా ఈ స్పోర్ట్స్లో చాలా యాక్టివ్ ఉంటాడు, మీ అందరికీ తెలుసు. సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా 100% ఎంకరేజ్ చేస్తాడు. తప్పకుండా మన అందరం కలిసి చేయించే బాధ్యత మన అందరి మీద ఉన్నది. ఇది ఎందుకంటే ఈ శ్రీనివాస్ గారి ప్రోగ్రామ్ నాకు తెలిసి ఇది నేను 3వ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటాను, నాకు కూడా అదృష్టం ఇది. అందుకే మళ్ళీ ఒక్కసారి సీఎం కప్ కొట్టినందుకు మళ్ళీ ఒక్కసారి శ్రీనివాస్ గారికి మీ అందరి తరపున నా తరపున ధన్యవాదాలు. మన సన్మాన ఖైదైన శ్రీనివాస్ గారిని స్పందించవలసిందో కోరుతున్నాను. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకు, భాస్కర్ రెడ్డి గారికి, మరి ఉపేంద్రకి, ఇక్కడ వచ్చిన సీనియర్ సిటిజన్ ప్లేయర్స్ అండ్ మాకు గైడెన్స్ అనుకుందాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు చూపించిన దారే మేము కూడా నడవాలి జూనియర్. సో ఇలాంటి మంచి ప్రోగ్రాం మన అల్కాపూరిలో జరుపుకుంటున్నాము. మన భాస్కర్ అన్న చాలా సపోర్టివ్. 20 years తర్వాత నన్ను గెలిపించడానికి వచ్చాడు బాంబేకి. ఆఫ్టర్ 20 years మ్యాచెస్లో చుట్టూ బోర్డు చుట్టూ మొత్తం అరౌండ్ 300 members ఉన్నారు. ఆ 300లో నుంచి నేను స్లామ్ కొట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ వాయిస్ వినిపించింది భాస్కర్ అనేది. ఇట్లా సపోర్ట్ ఎప్పటికీ చేస్తుండని. అండ్ ఇది కాకుండా నేను కూడా నా ద్వారా అల్కాపూరి కానీ పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే సమ్మర్ క్యాంప్ అలా పెట్టుకుందాం. ఎందుకంటే ఇన్ బిట్వీన్లో ఎవరికైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఎడ్యుకేషన్ కూడా కంట్రోల్ చేయాలి వాళ్ళకి. సో సమ్మర్ హాలిడేస్ వేస్ట్కి వెళ్ళకుండా ఒక 10 days కానీ ఒక 15 days కానీ ఈ కాలనీలోనే ఎక్కడో ఒక 4-5 క్యారమ్ బోర్డ్స్ వేసి వాళ్ళకి ఒక సమ్మర్ క్యాంప్ అరేంజ్ చేద్దాము. దానికి నేను ఖచ్చితంగా మీకు ఈ సభ ద్వారా మీకు చెప్తున్నాను, హామీ అంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వండర్ఫుల్ సజెషన్.